पंजाब च चोणां तो पहला ईडी का वड्डा एक्शन। नाजायज माइनिंग मामले च सीएम चन्नी के भाणजे भुपिंदर हनी नूं कीता गिरफ्तार। अज मोहाली दे विच कीता जावेगा पेश। सीएम के भाणजे की गिरफ्तारी ते गरमाई सियासत। कांग्रेस ने चुके सवाल। चोणां वेले ईडी नूं क्यों आउंदी है एक्शन की याद? क्या पता ही सी केंद्र के इशारे ते एजेंसी करेगी कार्रवाई। भाणजे की गिरफ्तारी को लैके विरोधियों ने मुख्यमंत्री को घेरिया। बीजेपी बोली गलत कामों का देना पवेगा हिसाब। अकाली दल ने पूछा होर कौन कौन गुरतन दे शामिल, तो आप बोली हनी सिर्फ प्यादा, परदे के पिछे कोई होर मास्टरमाइंड। सीएम फेस के ऐलान तो ऐन पहला नवजोत सिद्धू का वड्डा बयान। अमृतसर के वर्करां दे विचाले बोले उपर वाले चाहते ने कमजोर सीएम जो उन्होंने ताल ते नचदा रहे। सीएम फेस नूं लैके मचे घमसान दे विचाले माता के दरबार पहुंचे सीएम चन्नी। देर रात कांगड़ा दे मां बगलामुखी मंदिर पहुंच के हुए नतमस्तक। गर्भगृह दे विच कीती विशेष पूजा अर्चना। अज पंजाब च बीजेपी की चोण मुहिम भखाउणगे राजनाथ सिंह। दसूहा, गुरदासपुर, सुजानपुर दे विच करनगे जन सभावां। पंजाब चोणां लई भाजपा गठजोड़ अज जारी कर सकता है 11 नुकाती एजेंडा। दोपहर 12 बजे कैप्टन शेखावत ते ढींडसा करनगे सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नामजदगियां वापस लैण दा अज आखिरी दिन। सियासी पार्टियां दे बागियां ते नजर। सब तो वध कांग्रेस दे बागियां ने भरे ने कागज। पहाड़ां च फिर परतिया बर्फबारी का दौर। चिट्टी चादर ने टके हिमाचल के कई इलाके। मैदानी इलाकों च बारिश का दौर जारी। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। पंजाब दे विच चोणां तो पहला ईडी का वड्डा एक्शन नजर आया है। सीएम चन्नी के भाणजे भुपिंदर हनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजायज माइनिंग के मामले दे विच गिरफ्तारी हुई है। अज मोहाली की सीबीआई कोर्ट दे विच भुपिंदर हनी नूं पेश किया जाएगा। सो वड्डी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों तो जिक्र हो रहा सी भुपिंदर हनी का। भुपिंदर हनी सीएम चन्नी के रिश्तेदार ने, भाणजे ने, आखिरकार भुपिंदर हनी की गिरफ्तारी हुई है। पहला ईडी वालों जलंधर दे विच बुलाया जाता है। भुपिंदर हनी नूं 8 घंटे तक पुछगिछ हुंदी है तो उस तो बाद भुपिंदर हनी नूं देर रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। सो वड्डी गिरफ्तारी हुई है। ईडी का वड्डा एक्शन पंजाब दे विच चोणां तो पहला। हालांकि कांग्रेस वालों इस पूरी कार्रवाई नूं एक्शन नूं चोणां दे नाल ही जोड़ के वेख्या जा रहा है। सियासी बदलाखोरी दस्सिया जा रहा है। हालांकि भाजपा दे वालों सारे इल्जामां नूं रद्द किया जा रहा है। सो वड्डी कार्रवाई की गई है। ईडी दे वालों भुपिंदर हनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। अज मोहाली की सीबीआई कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। कल दरअसल ईडी ने भुपिंदर हनी नूं जलंधर दे विच पुछगिछ दे लई बुलाया सी। करीब 8 घंटे की पुछगिछ हुंदी है, सवाल जवाब किए जाते हैं तो उस तो बाद तुरंत भुपिंदर हनी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी वेले दियां तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे हैं जदों रात वेले गिरफ्तार किया जाता है भुपिंदर हनी नूं। पिछले दिन ही हनी के टिकाणिਆਂ ते दरअसल ईडी ने रेड की सी ते कीमती समान सने करोड़ां रुपए घर तो बरामद हुए सन। इस मामले दे विच फिर ईडी दे वल्लों जलंधर दे विच भुपिंदर हनी नूं बुलाया जाता है। पुछगिछ दे लई 8 घंटे सवाल जवाब किए जाते हैं, पुछगिछ की जाती है तो उस तो बाद भुपिंदर हनी नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस गिरफ्तारी तो बाद हुण सूबे की सियासत भी भखदी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस कार्रवाई नूं लैके भाजपा ते हमलावर है, भाजपा ते निशाने साध रही है। सीधे तौर पर सियासी बदलाखोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। टाइमिंग नूं लैके सवाल चुके जा रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जेकर कोई दोषी है, जेकर किसी के घर तो वड्डी गिनती दे वड्डी मात्रा दे विच पैसे बरामद होंदे ने, करोड़ां रुपए बरामद होंदे ने, तो फिर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्यादा है भुपिंदर हनी, मास्टरमाइंड कोई हो रहा है, मास्टरमाइंड का भी पता लगना चाहिए। अकाली दल भी इस मुद्दे ते कांग्रेस ते सीएम चन्नी ते हमलावर है। सो सुभाविक है कि आने वाले दिनों के सियासी गलियारों के होर इस मुद्दे का जिक्र होगा, मुद्दा होर भखदा होया नजर आएगा। क्योंकि जिवें अज गिरफ्तारी हुई तो नाल ही सियासी जड़ियां बयानबाजियां का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस के वालों सीधे तौर पर बीजेपी को घेरिया जा रहा है तो बीजेपी सारे इल्जामां नूं रद्द कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ईडी का भाजपा के नाल, केंद्र सरकार के नाल, चोणां दे नाल कोई भी नाता नहीं है, कोई भी लैण देण नहीं है। ईडी ने अपना एक्शन लिया। जेकर किसी के घर तो करोड़ों रुपए मिलते हैं तो ईडी के वालों अपना एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सो दरअसल भुपिंदर हनी की गिरफ्तारी जलंधर दे विच हुंदी है। जलंधर जिहड़ा ईडी ऑफिस है उत्थे ईडी के वालों बुलाया जाता भुपिंदर हनी नूं पुछगिछ दे लई करीब 8 घंटे लगातार पुछगिछ की जाती है, सवाल जवाब होंगे ने। उस तो बाद
ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਨੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਦੀਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰੀਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਡੀ ਆਫਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ARP ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬਣੇ ਰਹੋ। 12 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਗੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ 12 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ? देखो परमिंदर, जेकर 12 बजे ईडी की टीम निकलती है जलंधर तो 2 बजे तो बाद ही इत्थे जिहड़ी पेशी है मोहाली दी CBI कोर्ट करूगी, क्योंकि जिहड़ी मोहाली दी CBI कोर्ट है CBI दे ते ईडी दे सारे जिहड़े केसिस ने वो CBI दे जज जिहड़े है वो देखते हैं। क्योंकि तुहानूं दस दईए कि 10 जनवरी नूं जिहड़ी रेड हुई सी होमलैंड सोसाइटी, जिहड़ी मोहाली दी होमलैंड सोसाइटी जिहड़े फ्लैट 'च 10 जनवरी नूं रेड हुई सी, उहदे विच कई फॉल्स डॉक्यूमेंट 10 करोड़ के नाल कई फॉल्स डॉक्यूमेंट जिहड़े हैं वो रिकवर हुए सीगे। फॉल्स डॉक्यूमेंट किस तरह के, क्योंकि कुदरतदीप सिंह जिहड़ा फड़िया सीगा उहदे बिहाफ ते जिहड़ा भुपिंदर हनी है उस कोलों पुछगिछ हुई सी। हालांकि फॉल्स डॉक्यूमेंट जिहड़े बरामद होए सीगे, कैश बरामद होया सीगा, 21 लाख का गोल्ड, 12 लाख की रोलैक्स घड़ी बरामद हुई सी। हालांकि पुछगिछ तो बाद इनू भुपिंदर हनी नू छड़ दिता गया सीगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी गई सी कि वो जब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक वो ईडी नू नहीं दसते, यानी कि वो विदाउट परमिशन बाहर नहीं जा सकते। ये साफ तौर पर कहा गया जैसे कि 10 जनवरी की गल है, ईडी के जिहड़े ऑफिसर नाल गलबात हुई सी, लेकिन जब कल उन्होंने नोटिस दे के जलंधर ईडी ऑफिस बुलाया गया, खुद ईडी के वड्डे ऑफिसर उत्थे मौजूद सीगे। करीब 3 बजे ये पुछगिछ शुरू हुई तो कई वड्डे सवाल जिहड़ी एक पूरी लिस्ट तैयार की सी। जिहड़े ईडी के वड्डे सोर्स ने, खास पुख्ता जिहड़े सोर्स है, उन्होंने वालों कहा गया किसी भी तरह का कोई भी आंसर या जवाब जिहड़ा है वो भुपिंदर हनी नहीं दे पाया। हालांकि सीएम चन्नी बारे भी पूछा गया। इलीगल माइनिंग का जिहड़ा ये 2018 च केस होया सीगा, रोपड़ च मामला दर्ज होया सीगा इलीगल माइनिंग का। इहदे विच सैक्शन 420, 465, 467, 468, 471 ते माइनिंग एक्ट ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਟicker, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, पूरी सिक्योरिटी आखिर भुपिंदर हनी नूं दित्ती क्यों गई सी? बहुत बड़े सवाल ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सियासत जिहड़ी गरमा गई। हुण कल 6 फरवरी है, कल सीएम का अनाउंस होना है, लेकिन उस तो पहला ईडी ने गिरफ्तारी की है। बहुत बड़ा हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते सियासी भूचाल जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जब ਇਹਦੇ कोलों पुछगिछ होई सीगी 10 करोड़ 8 करोड़ इस तो ते 2 करोड़ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਫਾਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਈ ਸਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ईडी ਵੱਲੋਂ रिकवर हुए सीगे ते भुपिंदर हनी नूं उसी करके कल जलंधर ईडी ऑफिस बुलाया गया। हालांकि किसी भी तरह का कोई भी सैटिस्फैक्शन आंसर जिहड़ा है
ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਈਡੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਵਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੁੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ 2022 ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਡੀ ਕਿਉਂ ਰੇਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ
10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਾਵਾ ਵਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? 2018 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 2018 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, 2019 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, 2020 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, 2021 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਣਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆ, ਈਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਬਾਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਡਰਿਆ ਨਾ ਡਰੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 117 ਦੇ 17 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਸੋਚੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਈ ਈਡੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਈਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ,
ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੂਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਰਾ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਇੱਕ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਗੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ 70,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 700 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਔਜਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਸੁਲਝੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਐਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ MLA ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਨ ਬਟੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦਸਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਵੜਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਵੜਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੇ ਭਜਦੇ ਜੇ। ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ।
ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਤੇ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ? ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾਂ ਵਧੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਜਲਾ ਜੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਹੁਣ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰੋਡਿੰਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੀ ਟੀਮ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪਛਾਣਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਸੈੱਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਈਡੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਦਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਈਡੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ?
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਜਿਹਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ 100% ਬੀ ਟੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 0 ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸਭਾ 6-6 ਲੱਖ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 0 ਵੋਟ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 0 ਵੋਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਦਾਨੀ ਬਾਨੀ ਲੈ ਲਗਾ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੀ ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਈਡੀ ਨੂੰ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਬਾਲੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ 700 ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗੇ ਏਡੀ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਉਹ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 111 ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪੁੱਛ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।